Hello all, welcome to the second video of partial differential equations. In this lecture, we discuss about the classification of partial differential equations. There are different types of classifications available. Firstly, we discuss about the according to the order of the partial differential equation. Order is defined to be the order of the highest derivative in the partial differential equation. Order means it refers to the highest order of the highest derivative in it. Order means order of the highest derivative occurring in the equation. For example, consider the equation utt minus uxx equal to some function of x comma t. So here the independent variables are x and t, and dependent variable or the unknown function is u. U is a function of x and t. So in this equation utt means it is dou square u by dou t square minus dou square u by dou x square is equal to f of x comma t. So the highest order derivative occurring is the second order derivative. So the equation is of order 2, or this is a second order equation. This is a second order equation. Now another example. Example number 2. Consider the equation ut minus uxxx is equal to 0. So ut means it is a first order derivative dou u by dou t, and this is x differentiated 4 times. So it is dou raised to 4u by dou x raised to 4. So this is the highest order derivative and the order is 4. So this is a fourth order equation. So according to the order of the highest derivative occurring in the equation, we can classify the equations. And another classification is, the second classification is based on either linear or non-linear. Linear equations versus non-linear. So linear equation is an equation of the form f of x1, x2, etc. xn u, ux1, ux2, etc. uxn equal to 0 is a linear function of the unknowns u and its derivatives. An equation of the form f of x1, x2, suppose there are n unknowns and u is the unknown function, u at x1, u with respect to x2, etc. partial derivative with respect to xn equal to 0 is a linear function of the unknowns u, unknown functions u and its derivative. So if it is linear in the unknowns and its derivatives, its partial derivatives, then the equation is said to be a linear equation. അതായത് ഓരോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെയും അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡിഗ്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. പവറിൽ വരുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് 3x square into u plus x raised to 7 ux plus e raised to xy into uy equal to sine of x square plus y square. Okay, so this is a partial differential equation that we know, and here the unknown function is u. Independent variables are, which are the independent variables?
Independent variables here are x and y. So u is a function of x and y. So u is a function of x and y. Then now look at the equation very closely. So here u, ux and uy, whose all powers are equal to 1, and they are in u and ux and uy are in linear form. That means there is no u into ux or ux square or uy ux, the product uy ux or uy. These terms are absent. These type of terms are absent in this equation. And here also there is sign of x square plus y square, but it's coming only, the power is coming only for independent variables, not for the unknown function or its derivatives. So if an equation is linear in its unknown and also in its partial derivatives, we can say that this is a linear PDE. So this is an example of a linear partial differential equation. Otherwise, it is said to be a non-linear equation. For example, ux square plus uy square equal to 1. So here partial derivatives are not in linear form. So this is a non-linear equation. Okay. So this is one classification in terms of the degree, that is either linear or non-linear. But in detail, in deep, the non-linear equations are again classified, or the non-linear equations are further classified into subclasses according to the type of the nonlinearity. So here we can see that this is a simple type of nonlinear equation, and we can further classify this into subclasses. Okay, so which are the subclasses possible that we are going to discuss now. So in nonlinear equations, there are different types of forms. That is either it is called semi-linear or quasi-linear or completely non-linear. So the non-linear equations may be of these types. These three types, either it is semi-linear or quasi-linear or non-linear. So how can we classify these these into the non-linear equation into this same subclasses that we are going to discuss now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോൺ ലീനിയറിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കേസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ലീനിയർ എന്നുള്ള കേസ് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലും ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യു എക്സ് അതായത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. യു ഇൻറ്റു യു എക്സ് ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ യു വൈ യു എക്സ് ടേമോ യു ഇൻറ്റു യു വൈ ടേമുകളോ ഒന്നും ആ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീനിയർ എന്ന് പറയും. അതല്ലാത്തതെല്ലാം നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയും. എങ്കിലും ഈ നോൺ ലീനിയർ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെമി ലീനിയർ. എന്താണ് സെമി ലീനിയർ? ഓക്കെ, സെമി ലീനിയർ. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇക്വേഷനെ, അതായത് ഒരു ജനറൽ പി ഡിയുടെ ഫോം എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എൻ വാരിയബിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര കോമ എക്സ് എൻ കോമ യു എന്നുള്ള അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ, ദെൻ യു എക്സ് വൺ യു എക്സ് ടു യു, അതായത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ആ രീതിയിൽ, ദെൻ എക്സെട്ര. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരും. അതായത് യു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു, then ux2 square, ux2 like that etc. equal to 0. ഇതായിരുന്നു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാരിയബിൾസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് യു ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ്. യു എന്നുള്ള എന്താണ്, എക്സിലും വൈയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം? അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ യു യു എക്സ് യു വൈ യു എക്സ് എക്സ് യു വൈ വൈ എക്സെട്ര. അല്ലേ, ഏതൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു 0.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, വൈക്ക് പകരം ചില കേസിൽ ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി യു യു എക്സ് യു ടി യു എക്സ് എക്സ് യു ടി ടി എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഫോം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇൻ ദ അൺനോൺ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് രണ്ടെണ്ണമുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യുവിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്, യു എക്സിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്, യു വൈൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യു ഇൻറ്റു യു എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ യു എക്സ് ഈ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സോ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം ഇതിലില്ല. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിലൊന്നും തന്നെ എന്ത് വന്നിട്ടുമില്ല, യു വന്നിട്ടുമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ പിന്നെ നോൺ ലീനിയർ കേസിൽ ഏതാണ് സെമി ലീനിയറിൽ പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത്. സോ സെമി ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലീനിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സെമി ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ യു എക്സ് ആൻഡ് യു വൈ, അതായത് ലീനിയർ ഇൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, linear in partial derivatives. That is the non-linearity comes only in the unknown function. That is non-linearity is only in the unknown function, is only in the unknown function u. അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ നോൺ ലീനിയറിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ, അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ യു. ബാക്കി യു എക്സിൻ്റെയും യു വൈയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഏതൊക്കെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പവർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യു എക്സ്, അതായത് അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനോ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സോ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത്തരം ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് സെമി ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് യു വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു യു ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷനാണ്, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ്. ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് യു ആണ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ യു എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഇവിടെ യു എക്സ് എക്സിൻ്റെയും യു വൈ വൈയുടെയും പവർ എന്ത് തന്നെയാണ്? ലീനിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ യു എക്സ് എക്സിലും യു വൈ വൈയിലും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെല്ലാം തന്നെ ലീനിയർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും തന്നെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യു വന്നിട്ടില്ല, യുവോ യു എക്സോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ. യുവിന് മാത്രമാണ് എന്ത്? പവർ 3 വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി occurs only for the unknown function u. അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ യുവിന് മാത്രമാണ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സെമി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്? ഒരു സെമി ലീനിയർ ഇക്വേഷനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് സെമി ലീനിയർ. സോ വെൻ ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് നോൺ ലീനിയർ? അപ്പോൾ ലീനിയർ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? സെമി ലീനിയറും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? സോറി, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതായത് അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസിൽ ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസിലും എന്താണ്? അൺനോൺ ഫങ്ഷനിലും അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലും ഒക്കെ എല്ലാം ലീനിയറാണ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ എന്തായാലും ലീനിയർ ആണ്. സോ ഓൾ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ സെമി ലീനിയർ ഓൾസോ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെമി ലീനിയർ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വാസി ലീനിയർ. ക്വാസി ലീനിയർ PDE. എന്താണ് ക്വാസി ലീനിയർ PDE? ക്വാസി ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ, അതായത് UXൻ്റെയും UXSലും UYYയിലും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ലീനിയർ ആണ്. ഐ മീൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ലീനിയർ ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കണം? 1 തന്നെ ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്താവാം? യുവും കൂടി വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വാസി ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ലീനിയർ ആസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് highest order derivatives. Linear as a function of highest order derivative. Highest order derivatives-ലെല്ലാം എന്താണ്? ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്, ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ യുവിന് നോൺ ലീനിയർ ആവാം. ആൻഡ് വൺ മോർ കണ്ടീഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹയസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നതൊന്നും യു ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പോസിബിളാണ്? യു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ, അതായത് UX എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്വാസി ലീനിയർ.